دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تأثیر المدارس. تأثیر کیا ہو گیا، امپیکٹ کیا ہو گیا المدارس، مدارس کا، اسکول آف تھاٹس کا. تأثیر المدارس الفقہیہ، جو اسکول آف تھاٹس جو ہے، جو فقہ اسکول آف تھاٹس ہے، اس کا اثر کیا آ گیا علی التفسیر، تفسیر کے اوپر. وہ سمجھائے گا اس میں. پہلے یہاں بول رہے ہیں کہ ڈفرینٹ اسلام اسکول آف تھاٹس جو ہے، مذاہب جو ہے، ہیو یونیک اپروچ ٹو انڈرسٹینڈنگ دا قرآن اینڈ اپلائنگ اٹس ٹیچنگس. جو چار بتائیے نا آپ کو، مالکی، شافی اور حنبلی، جو چار اسکول آف تھاٹس ہے، اس سے کیا فرق پڑ سکتا ہے. مطلب جو فقی معاملات میں جو ہوں گے نا، ان کی ڈفرینسز فقی معاملات میں، اس سے وہ اثر پڑ سکتا ہے. جو لاز کے ریلیٹڈ ہوں گے، رولنگس جو ہوں گے، انہیں انٹرپریٹ کیسے کیا جا رہا ہے، تو اس حساب سے فرق پڑ سکتا ہے تفسیر کے اندر. جیسے انہیریٹنس کے اندر، پریئر کے اندر، فاسٹنگ کے اندر تھوڑا بہت کہیں کہیں فرق ہو سکتا ہے. ان چار ہوتا ہے، ان چار فقہی مسائل میں، چھوٹے دقیق مسائل میں فرق ہوتا ہے، تفسیر میں لکھا ہوتا ہے وہ. ایسے تھیولوجیکل ڈفرینسز، عقیدے میں کچھ فرق ہوتا ہے نا شیعہ سنی میں. شیعہ نے اپنا ہی لکھا ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا قرآن میں بریکٹ لگائے ہوتے ہیں، ہر کوئی آیت فٹ کی ہوتی ہے اہل بیت پہ اور علی رضی اللہ عنہ پہ. تو وہ مسئلہ ہوتا ہے. ویریس سنی سب گروپس. سنی سب گروپس، اس نے پتہ نہیں کیا لکھا ہے، اس نے وہی معتزلہ، جہمیہ. ایسے وہ سنی نہیں ہے، پتہ نہیں اس نے کیا لکھا ہوا یہاں پہ. تو توحید میں فرق نہیں ہوتا ہے اس چیز میں. ایسے نا جو وہ بریلی نکالتے ہیں قرآن سے شرک، بریلی بریلی، اس کے بارے میں بول رہا ہوا ہے. پروفٹ ہوڈ آر انڈرسٹوڈ. قرآن واضح ہے کہ آپ وسلم بشر ہے، وہ انسان ہے، لیکن پتہ ہی ہے وہ تو ان سے بہتر کون انسان ہو سکتا ہے. لیکن وہ انسان مانتے ہی نہیں ہیں، وہ بولتے ہیں وہ نور تھے. ہاں نور بھی تھے، لیکن وہ گیا میٹافوریکل سینس میں بولیں گے نور، نہ کہ سیدھے وہ نور تھے. اللہ تعالیٰ کچھ بولتے ہیں وہ تھے نور من نور اللہ، اللہ کے نور سے نور. وہ تو کفری عقیدہ ہے. کیا ہو گیا. چیلنجز آف ملٹیپل اسکولس. ڈائیورجنس آف اوپینین. ڈفرینٹ اسکولس میں پروڈیوس ویرینگ انٹرپریٹیشن آف دا سیم ورس، ہے نا. کوئی بولتا ہے اس کی انٹرپریٹیشن یہ ہے، کوئی بولتا ہے یہ، کوئی بولتا ہے یہ ہے. بیچ میں کنفیوز نان ایکسپرٹ، جس سے نان ایکسپرٹس جو ہے وہ کنفیوز ہو سکتے ہیں اس چیز سے. ایسے سیٹیرین انفلوئنس، ہاں وہی نا، سیٹیرین اور آئیڈیولوجیکل ڈفرینس کین ریزلٹ ان انٹرپریٹیشن دیٹ آر کلرڈ بائی پولیٹیکل اور کلچرل انفلوئنسز. تھوڑا فرق اس کا بھی رہتا ہے کبھی کبھی. وہ مزاج سمجھ آتا ہے انسان کا جب انسان پڑھ رہا ہوتا ہے اس رائٹر کا، ویسے رائٹر کا. پولیٹیکل کلچرل انفلوئنس بھی آ سکتے ہیں. rather than grouped in traditional scholarship, grounded in traditional scholarship. حالانکہ وہ ٹریڈیشنل اسکالر، جو پرانے جو اسکالر ہوتے ہیں، اس میں ان کا جو اس میں ان کے روٹ نہیں پائے جاتے ہیں، لیکن ان میں پولیٹیکل اور کلچرل انفلوئنس ہے، وہ تھوڑا فرق آ جاتا ہے اس میں. اب اصول حدیث کے بارے میں. اصول حدیث، حدیث ہم تک کیسے آ گیا، اس کے اصول ہے نا کچھ. صحیح روایت کیوں ہوتی ہے، کوئی ضعیف کیوں ہوتی ہے، کوئی حسن کیوں ہوتی ہے، معدل معلق. کوئی موضوع روایت کیوں ہوتی ہے فیبریکیٹڈ، وہی بول رہا ہے. بول رہا ہے اصول حدیث کا مطلب ہوتا ہے فاؤنڈیشنل پرنسپلز اینڈ میتھڈالوجی یوزڈ ان سائنس آف حدیث. اٹ پرووائڈز اے فریم ورک فار انڈرسٹینڈنگ اینڈ ویریفائنگ دا اوتھینٹسٹی آف دا حدیث، ہے نا. ٹو میک کمپریہنسو نوٹس. میں نے کہا تھا نوٹ میں نے خود بنائی تھا، یہ وہی بول رہا ہے یہاں سے. مصعب السلام علیکم، مصعب کلاس میں آ گیا میرا دوست. ڈیفینیشن آف حدیث. حدیث کیا ہوتا ہے اینڈ اصول حدیث. حدیث بولتے ہیں قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، sayings of Prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا فعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، actions of Prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا تقریر، اپروول، تقریر، ہاں؟ یا تو قول ہوگا اسٹیٹمنٹ، یا تو فعل ہوگا ایکشن، یا تو تقریر ہوگا. تقریر کیا ہوتا ہے، اپروول. مطلب آپ نے نہ کہا یہ غلط ہے، نہ کہا یہ ٹھیک ہے، اپروو کیا، اسے بولتے ہیں حدیث. قول، فعل اور تقریر، سینگس، ایکشنز اور اپروولس. اور ڈسکرپشنز یا اوصاف آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کیا بولتے ہیں حدیث. ٹائپس آف حدیث. یا تو قولی حدیث ہوگی، سینگس، فعلی حدیث ہوگی جہاں پہ ایکشنز کے بارے میں آیا ہوگا، یا تقریر حدیث ہوں گے جہاں پہ اپروولس کے بارے میں لکھا گیا ہوگا. The principles and rules governing the sciences of hadith, including its classification, authenticity and methodology for determining its reliability. ہے نا. کیوں بنا گیا سائنس آف حدیث، اس لیے حدیث سبجیکٹ کیوں آ گیا اسلام میں؟ تاکہ کوئی اپنا ہی نہ لکھے، بولی گئی حدیث ہے یہ، اس کو دکھانی ہے سند، اس کو دکھانی ہے چین آف نیریشن، یہ اس نے کہاں سے لائی ہے، اس کی نیریٹرس کون ہے، اس کے سب کچھ ریلائبل ہے کہ نہیں، اوتھینٹک ہے تمہارا یہ جو تم کہہ رہے ہو یہ حدیث ہے، تم دکھاؤ اس کا پروف. اس لیے آگے یہ حدیث وجود کے اندر. کلاسیفیکیشن آف حدیث. جب نا یہ وضاء جب گھس گئے اسلام کے اندر، وضاء بولتے ہیں گڑھنے والوں کو، وضاء اپنی جھوٹے حدیث نے بنا دیے. پھر اس کے بعد یہ علم سٹارٹ ہو گیا. علماء نے
बोलते ना, वो दूध का दूध पानी का पानी कर दिया, दूध का दूध पानी का पानी कर दिया, साफ सफाई की। सही क्या है, ज़ईफ़ क्या है, हसन क्या है, वो सब चीज़ें। अब देखें क्लासिफिकेशन के बारे में। पहली बोल रहे हैं सही क्या होता है। सही हो गया ऑथेंटिक हदीस, है ना, जो सही होगा। कंडीशंस क्या है सही के, देखिए वो चार चीज़ें हैं। पहले इस्नाद, चेन ऑफ नैरेटर्स, वो होना चाहिए। चेन ऑफ नैरेटिव, इसने सुना है इससे, इसने सुना है इससे, इसने सुना है इससे। अब मसला पता क्या होता है। अगर मैं बोलूँगा मैंने सुना न्यूटन रिवायत करता है, न्यूटन ने सुना एरिस्टोटल से, वही रिवायत करता है, ये बता है ही सही रिवायत। क्योंकि जब मैं पैदा ही नहीं हो गया था तो न्यूटन मर गया था, यानी कि हमारा मुलाकात साबित नहीं हो सकता है, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए हम देख पाते हैं सही रिवायत है कि नहीं, हम करते हैं चेक। रुवात ना, रुवात, रुवात जमा है रावी का, रुवात हो गए नैरेटर्स। उनके अहवाल हम चेक करते हैं, वो कब पैदा हो गए, कब मर गए, ज़िंदगी में उन्होंने क्या किया, वो अच्छे थे या नहीं, वो अदूल थे कि नहीं, वो फ़िक़ह थे कि नहीं। फ़िक़ह इस्तेमाल होता है लफ्ज़। फ़िक़ह हो गया ट्रस्ट वर्दी, वो थे कि नहीं, वो अदूल थे कि नहीं, आदिल थे वो कि नहीं। वो सब देखा जाता है, तब जाके हम बोलते हैं हदीस सही है। तो ये हो गया क्या, इसनाद, चेन ऑफ नैरेटर्स। बराबर पहुँचनी चाहिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक सनद। इसने सुना उससे, उसने सुना उससे, उसने सुना उससे, ऐसे। और अदाला हो गया इंटीग्रिटी, अदालत होना चाहिए, यानी कि वो सच्चा होना चाहिए, नमाज 5 वक्त पढ़ना होना चाहिए, फाजर गुनहगार नहीं होना चाहिए, बिदअती नहीं होना चाहिए, मुशरिक नहीं होना चाहिए, राफिज नहीं होना चाहिए, सहाबा को तान करने वाला नहीं होना चाहिए। वो आते हैं अदालत के अंदर, तब जाके हम उस रावी की रिवायत को एक्सेप्ट करते हैं, वो ये सही रिवायत। और ऐसी क्या कैसे मुताबात, कन्फर्मिटी। मुताबात क्या होता है वैसे, एक मिनट में देखूंगा। तो अब भूल जाए मुताबात को। असली पढ़ते हैं इसमें ना चार चीज़ें, हदीस सही जो होती है ना, हदीस सही के बाद में जो डेफिनेशन है ना, उसको वो ऐसे पढ़ते हैं। हुआ मा रवाहु, जब भूल गया मैं देखूंगा अभी कॉपी पे। मैं ऐसे बोलूंगा, हुआ मा रवाहु आदिल, वो रिवायत जो रिवायत करता होगा, अदल करने वाला इंसान जो होगा, जो ऑथेंटिक को, जो सिका होगा, सिका बोलते हैं जो ट्रस्टवर्दी होगा, जो आदिल होगा, तामुज़्ज़ब्त, जो तामुज़्ज़ब्त होगा। जब्त बोलते हैं पता है किसको, याद करने को। तामुज़्ज़ब्त हो गया पूरा, जो इसको याद होगा, या जिसने बंद कर दिया होगा कोई चीज़ ना, हिफ्स कर दिया होगा। अब जो जब्त है ना, जब्त, इसमें पढ़ते दो चीज़ें, एक तो पढ़ते ज़ब्तुल किताबह, किताबह, और ज़ब्तुस सदर, या ज़ब्तुस सदर। ज़ब्तुल किताबह हो गया कि इसके पास कोई इसने जमा किया कुछ हदीस अपनी कॉपी पे लिख के रखा है इसने कि नहीं, जब्त किया है किताबह लिखने की सूरत में। दूसरा क्या, ज़ब्तुस सदर, इसने सीने में जमा किया है कि नहीं। तो दोनों चीज़ें देखी जाती है, तब जाके कोई रिवायत को हम बोलते हैं सही। अब बता हसन रिवायत क्या होता है। हसन रिवायत का मतलब होता है जिसमें जो रावी होगा ना, उसको कभी कभी भूलता होगा, जिस रावी को भूलता होगा ना, उसकी रिवायत ज़ईफ होती है, वो सही नहीं होती है। उसको कभी कभी भूलता होगा ना, इंसान को भूल जाता है कभी कभी, तो उसको बोलते हैं वो हो गया हसन रिवायत, जिसमें कभी कभी भूल जाता होगा इसको ना। तो ये हो गया सही रिवायत। और इसमें ऐसे पढ़ते हैं पांच चीज़ें सही रिवायत में, कंडीशंस ऑफ सही हदीस जो है ना, वो पांच होते हैं असली में। पहले हो गई तामुज़्ज़ब्त, और क्या है अदालतुर रावी, और ज़ब्त सदर, ज़ब्तुल किताबह, और हाँ, मिन गैर शाज़िन वला इललिन, रिवायत शाज़ नहीं होनी चाहिए। और ना शाज़ क्या होता है, शाज़ का मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ आपको, इस कमरे में 1,000 किताबें हैं, क्या बोल रहा हूँ मैं, इस कमरे में 1,000 किताबें हैं, ये मैं बोल रहा हूँ। मेरा भाई बोल रहा है आपको इस कमरे में 500 किताबें हैं। लेकिन मेरा भाई, जो मैं हूं ना, मैं अपने भाई से ज़्यादा सिका रावी हूँ, मैं मोर ट्रस्टवर्दी हूँ देन माई भाई। ऐसा नहीं हूँ, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, मोर ट्रस्टवर्दी। मैं क्या हूँ, मैं ज़्यादा सिका हूँ, मैं अथक हूँ, अथक। मैं हूँ ज़्यादा ट्रस्टवर्दी किससे, अपने भाई से। मैं बोल रहा हूँ इस कमरे में 1,000 किताबें हैं, मेरा भाई बोल रहा है इस कमरे में 500 किताबें हैं। मेरा भाई भी सिका रावी, वो भी ट्रस्टवर्दी है, लेकिन मैं मोर ट्रस्टवर्दी हूँ। जब अगर मेरा भाई ट्रस्टवर्दी होगा ही नहीं, वो मतलब हो गई सही रिवायत, वो क्या सही रिवायत सीधे ही, ट्रस्टवर्दी है ना तो रिवायत सही है। मेरा भाई ट्रस्टवर्दी है सच में, मैं भी ट्रस्टवर्दी, लेकिन मैं ज़्यादा ट्रस्टवर्दी हूँ, मैं हूँ मोर ट्रस्टवर्दी मेरे भाई से। तो मुझे बोलेंगे अथक रावी, इसको बोलेंगे सिका रावी मेरे भाई को। तो सिका रावी की रिवायत को हम फिर बोलते हैं वो शाद रिवायत है। ये ज़ईफ़ की एक अकसाम में से होती है शाद रिवायत, यानी कि शाद रिवायत सही नहीं होती है।
میرا بھائی سکھا ہے وہ ऑथेंटिक وہ جو है वो ट्रस्टवर्दी है, लेकिन मैं ज़्यादा ट्रस्टवर्दी हूँ. मैं बोल रहा हूँ 1,000 किताब, वो रहा है 500 किताबें, तो मेरा माना जाएगा. तो मेरी रिवाज है वो सही होगी. मेरे भाई की रिवाज का कोई शाद, शाद ना, शाद का मतलब होता है यही चीज़. तो शाद नहीं होनी चाहिए रिवायत, होती है सही. और वला इललिन, और इल्लत भी नहीं होनी चाहिए हदीस. इल्लत बोलते हैं हिडन डिफेक्ट को. हिडन डिफेक्ट ना वो समझ नहीं आता है हम आम इंसानों को. फिर पढ़िए अस्माउल रिजाल की किताबें पढ़ी हैं सारी. इमाम जहबी ने कितनी किताबें लिखी है, इमाम जहबी की किताबें पढ़ी हैं अस्माउल रिजाल की ना. मतलब अहवाल, अहवाल और रुवात, रुवात के अहवाल, डेट ऑफ बर्थ क्या है, डेट ऑफ कब मर गए वो, या ऐसे ही वो कैसे थे, आदिल थे, उनकी ज़िंदगी के बारे में लिखा गया है. वो किताबों में मौजूद है इस टाइम पे, नैरेटर्स के बारे में. वो होती है जिल्दों में, पता नहीं कितनी जिल्दों में किताबें होती है उसकी. इतना सब कुछ क्या है, ये इसमें इतनी हिफाजत की गई है इन चीज़ों में. दुनिया दुनिया परेशान हो गई ना इस चीज़ से कि मुसलमानों ने कैसे ये इल्म बचाया, हदीस का इल्म इतना ख़तरनाक. दुनिया में ऐसा भी होता है, मतलब हम पढ़ते हिस्ट्री विस्ट्री कुछ ना, हम बोलते हैं ठीक है हम पढ़ रहे किताबें, ठीक है मान लिया. ना पता होती नैरेटर्स क्या, हिस्ट्री के कौन किसने नरेशन की है इसकी, क्या पता है, ऐसे ही पढ़ रहे होते हैं. यहाँ मसला नहीं होता है ऐसा, यहाँ पे बराबर होता है. कोई चीज़ इंसान बोल रहा है, पीछे होगा, पीछे क्या होंगे नैरेटर्स, उनके रवात, उनके जो ये अहवाल होंगे वो लिखे होंगे, सब कुछ लिखा होगा. वो कब मर गए, वो कब जी गए, वो कब जिए थे, वो कब, उन्हें क्या किया था, वो किसने मशहूर, उनके नाम. कभी ना नाम मुख्तलिफ होते हैं. मेरा नाम हिशाम जैसे, मेरा जैसे लक़ब होगा मेरा कुछ, कुछ बोलते होंगे घर में कोई और नाम. तो कभी कभी मेरा वो नाम लिखा जाता था इस पे ना, हदीसों में. तो मुहद्दिस ने पहले वो देखते इसके कितने नाम लिखे जाते थे. वो बताइए यहाँ पे आगे है, ये कौन हिशाम है, ये हिशाम बिन 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 क्या है, उसका बाप कौन था, उसका बाप कौन था, वैसे. इतना क्योंकि कभी कभी रिवायत में मानी मेरा नाम हिशाम बिन अरशद है, तो सब होगा हिशाम बिन अरशद. मैं वो हिशाम बिन अरशद बिन गुलाम मोहम्मद बिन मोहम्मद, हाँ. कोई होगा हिशाम बिन अरशद बिन कुछ और होगा, हुआ बिन अब्दुल्ला. मसला हो जाएगा ना उससे ही. तो इसलिए उनकी ये भी पता होनी चाहिए इंसान को क्या, उनकी नस्ल पता होनी चाहिए उनकी सारी. ये मसला होता है. तो ये होते हैं. पहले क्या था, मैंने कहा इत्तिसाल सनद. इत्तिसाल सनद पहला आता है. मुझे लगता है हम अच्छे से पढ़ेंगे, मैं थोड़ा ज़्यादा नखवाल रहा हूँ, लेकिन ये पढ़ना है अच्छे से क्योंकि ये सब कुछ है. कहाँ गया इसमें नोट, बोर्ड कहाँ गया, वाइट बोर्ड, वाइट बोर्ड. कहाँ पे इसको बोर्ड आएगा, अच्छा ये रहा. देखिए, हम पढ़ रहे कंडीशन क्या होते हैं सही हदीस के, शुरूत सिहत हदीस. क्या शुरूत होते हैं कि एक हदीस सही होगी कि नहीं, होती है कि नहीं. पहले ये पता क्या है, आप लिखिए ज़रूरी है. पहले ये इत्तिसाल सनद, इत्तिसाल सनद, सनद का जुड़ा हुआ होना, कंटिन्यूअस चेन ऑफ नैरेटर्स, कंटिन्यूअस चेन ऑफ नैरेटर्स. यानी कि जो इस्नाद होगी ना, जो चेन ऑफ नरेशन जो होगी ना, इस्नाद बोलते हैं किसको, चेन ऑफ नरेशन को. इस्नाद जो होगी, चेन ऑफ ट्रांसमिशन जो होगी, मस्ट बी अनब्रोकन, वो टूटी हुई नहीं होनी चाहिए. टूटी मतलब क्या हो गया, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि मैं कर रहा हूँ रिवायत न्यूटन से, लेकिन जब वो न्यूटन मर गया था ना, तब पैदा भी नहीं हो गया था. तो हमारा जो लिक़ा साबित नहीं है, हमारा हमारा हमारी मुलाकात साबित नहीं है. तो मैं कैसे क्लेम कर रहा हूँ मैंने उसे सुना है. अगर ना बीच में यहाँ पे कट आ गया बीच में, इसको बोलते हैं कि सनद जो है वो मुत्तसिल, वो जुड़ती नहीं है. या बीच में कुछ रावी हज़फ हो जाते हैं, या के नैरेटिव्स बीच में जो है ना वो हो जाते, दे गेट ओमिटेड, कुछ रवात, तो उसको बोलते हैं ज़ईफ़ रवायत उस टाइम पे. तो पहली शर्त क्या है सही इसकी, वो हो गया इत्तिसाल सनद, कि सनद जुड़ी हुई होनी चाहिए सारी. दूसरी चीज़ वो गया अदालतुर रावी. अदालत बोलते हैं इंटीग्रिटी को, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, अदाल है ना, अदालत, आदिल जो होगा. अदालतुर रावी, जो रावी होगा ना, वो आदिल होना चाहिए. वो क्या होना चाहिए, आदिल, वरना उसकी रिवायत कबूल नहीं हो जाती है. वो होना चाहिए, नेक होना चाहिए, ही शुड बी पायस, ही शुड बी ट्रस्टवर्दी इन कैरेक्टर, ही शुड बी अडेरिंग टू इस्लामिक प्रिंसिपल्स, ही शुड नॉट बी अ बिदायती, ही शुड नॉट बी अ मुशरिक, ही शुड नॉट बी अ रवाफिज, साहबा को तान करने वाला. ऐसा नहीं होना चाहिए वो. एक और बात यह है कि बिदाती की रिवायत कबूल कर सकते हैं अगर उसकी जो रिवायत होगी ना वो सही होगी, लेकिन उसके उससे उसका बिदात साबित नहीं होता होगा. उस इसके अपनी अपनी शुरू होते हैं, वो बड़ी बड़ी किताबें लिखी जाती है. फिर इसमें मैंने कहा ना ये बहुत डीप हो जाएगी. अभी हम पढ़ रहे खाली क्या, सुपरफिशियल हिसाब से, लेकिन इससे हम सीखेंगे इंशाल्लाह बहुत. दूसरा क्या, अदालत रावी, इंटीग्रिटी ऑफ नैरेटर्स. तीसरा हो गया जब्त रुवात. जब्त किसको बोलते हैं, साउंड मेमोरी या एक्यूरेट रिकॉर्डिंग.
मैंने कहा ना ज़ब्तुल किताबा या ज़ब्तुल सदर। ज़ब्तुल किताबा क्या होता है? यानी कि एक्यूरेट रिकॉर्डिंग मुझे होगी ना, किसी रिकॉर्ड लिखा होगा मैंने अच्छे से वो। या ज़ब्तुल किताबा और ज़ब्तुल, क्या लिख रहा हूँ खुदा, ज़ब्तुल सदर। ज़ब्तुल सदर, हाँ। मतलब मुझे महफूज सीने के अंदर ही है, इसको बोलते हैं क्या, साउंड मेमोरी और एक्यूरेट रिकॉर्डिंग, ज़ब्तुल रुवात। ज़ब्तुल रुवात क्या होना चाहिए? ऐसी पता क्या है, इतना समझ आ गया आपको, आ गया ना? ऐसी एक और है अदम शुदूज। अदम शुदूज, रिवायत शाज नहीं होनी चाहिए, शाज। यानी कि एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। यानी कि हदीस मस्ट नॉट कॉन्ट्रडिक्ट अदर ऑथेंटिक नरेशन। कोई मेरा भाई ना ऑथेंटिक बोल रहा था वो, लेकिन मैं था मोर ऑथेंटिक, तो उसका नहीं माना जाएगा, उसको बोलेंगे शाद रिवायत। तो एब्सेंस ऑफ शुदूज, एब्सेंस ऑफ शाज होना, एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन एक और शर्त होता है मिन शुरूत सिहत हदीस, हदीस के सही होने की शर्तों में से। ऐसी एक और है, वो हो गया अदमुल इल्ला। क्या हो गया? अदमुल इल्ला। ऐसे अदमुल इल्ला, इल्लत नहीं होनी चाहिए, इल्लत नहीं होनी चाहिए। इल्लत क्या हो गया? फ्रीडम फ्रॉम हिडन डिफेक्ट्स। आदम बोलते नहीं होना, नहीं होना चाहिए हिडन डिफेक्ट्स, जिससे इसकी ऑथेंटिसिटी इफेक्ट हो सकती है हदीस की। वो है ना, वो हिडन डिफेक्ट्स वो बहुत सटल होते हैं, बहुत ना, बहुत बारीक बीन होते हैं, वो खाली समझ पाते हैं कौन? खतरनाक डीप मुहक्किकीन। डीप मुहक्किकीन नहीं, खतरनाक डीप मुहक्किकीन। वो बड़े बड़े मुहद्दिस नहीं बोल पाते वो क्या इल्लतें होती है, वो बोलते हैं खतरनाक बड़े बड़े मुहद्दिस। तो ये होता है मसला। तो ये हम क्या पढ़ रहे थे, हम कैसे बोलते कोई रिवायत सही है कि नहीं, वो हमने पढ़ लिया, उसके शुरूत ये सारे होते हैं। कैसे करते हैं इस बोर्ड को? जैसे ओके, खत्म। सही अल बुखारी, फॉर एग्जाम्पल सही बुखारी सही मुस्लिम को बोलते हैं ना, सही है दो किताब है जिसमें कोई भी रिवायत ज़ईफ नहीं है, सारी रिवायतें सही है बुखारी और मुस्लिम में। बुखारी को बोलते हैं असहुल किताब बाद अल कुरान, कुरान के बाद सबसे ज़्यादा सही किताब वो है बुखारी, उसके बाद मुस्लिम। या कुछ बोलते हैं मुस्लिम ज़्यादा सही रिवायत है बुखारी से, इसमें इख्तलाफ भी है, लेकिन बेहतर राय ये है कि बुखारी ज़्यादा ऑथेंटिक है कंपेयर टू मुस्लिम। मुस्लिम भी ऑथेंटिक है, इसमें कोई रिवायत ज़ईफ नहीं है। मर्द पहले बुखारी को है फिर मुस्लिम को वैसे। हसन रिवायत क्या हो गया? हसन इसलिए क्या है, गुड हदीस, मतलब ये बोला लिटरली, इसका मतलब होता है हसन। लेकिन हसन में हम देखेंगे अच्छे से, हसन जो रिवायत होती है इसमें पढ़ते हैं हसन लिदाती है ना, हसन लिगैरी, यानी पढ़ा होगा वो थोड़ा सा, तो वो भी हम देखेंगे हसन किसको बोलते हैं। देखेंगे वैसे बोर्ड पे ही, कहाँ था ये बोर्ड? वाइट बोर्ड। देखिए, हम देखेंगे हसन रिवायत क्या होती है ना, सही में समझ आ गया। देखिए हसन रिवायत क्या होती है, हसन बोलते हैं उस रिवायत में जो ऑथेंटिक तो होगी, लेकिन उतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होगी जितनी ज़्यादा स्ट्रांग सही रिवायत होती है। इसमें बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ होती है सही रिवायत की तरह, लेकिन इसमें कुछ जो है कुछ कमियां आ जाती है, वो हम देखेंगे कि इसमें क्या हो जाता है। पहली बात यह कि जो हसन हदीस होती है ना, इसमें तो होता ही है कंटिन्यूएशन ऑफ नैरेटर्स, ट्रस्ट वर्दी नैरेटर्स, लेकिन द प्रिसिशन ऑफ वन और मोर नैरेटर्स इज स्लाइटली वीकर कंपेयर टू द नैरेटर्स ऑफ सही हदीस। थोड़ा बहुत उनको याददाश्त में मसला होता है, बहुत मसला नहीं, हल्का बहुत मसला उनको याददाश्त में होता है। वो सुना गया होता है कि इनको याददाश्त में मसला हो रहा होता है, वो मसला होता है। ये तो हसन कबूल, हसन रिवायत है वो मकबूल रिवायत होती है, इसे कबूल किया जाता है, ये एक्सेप्टेबल है, ये सही रिवायत होती है, ये मानते हैं हम हसन रिवायत। लेकिन दर्जा इसका कम है सही से, तो पता ही है। दर्जा तो होनी चाहिए ना हर चीज़ के, हायरार्की समझनी चाहिए ज़रूरी इंसान हर चीज़ में। अब देखेंगे हम इसके कंडीशंस क्या है। वही है ना, वही इत्तिसाल और सनद, यानी कि कंटिन्यूस चेन ऑफ नैरेटर्स होना चाहिए, वो पता ही है वो चीज़। दूसरा ये है कि वही ना कि मतलब एवरी नैरेटर डायरेक्टली हर्ड द हदीस फ्रॉम देयर सोर्स। मैं नैरेटर हूँ, मैं सुना है अपने किसी और से, उसे सुना है किसी और से, वही मसला है। डायरेक्टली सुना है, सिमा साबित होना चाहिए, सिमा यानी टर्मिनोलॉजी आपको समझनी चाहिए ज़रूरी। सिमा बोलते हैं सुनने को, सिमा साबित होना चाहिए, यानी कि सुनना साबित होना चाहिए कि भाई मैंने सुना है सच में, उसने बोला मुझे मुंह के सामने, मैंने सुना। वही, इसमें फिर अलग मसले होते हैं सिमा के बारे में। ये हो गया क्या,
कंडीशन नंबर 2। थर्ड बोल रहा है ये हसन रिवायत की जो कंडीशन होती है वो होती है खफीफ ज़ब्त। क्या होती है? खफीफ ज़ब्त। खफीफ ज़ब्त। वहाँ पर क्या था? वहाँ होना चाहिए जब्त सही रिवायत पे ना। यानी कि अगर मैं सही रिवायत कोई बोल रहा हूँ, उसमें जो नैरेटर्स है ना उनको अच्छे से पता होती है, सब उनको याददाश्त अच्छी होती है। चाहे वो दिमाग में याददाश्त उनको होगी, दिल में याददाश्त उनको होगी, या तो वो लिख रहे होंगे अपनी कॉपी पे, उनको वैसे याद रहा होगा चीज़। लेकिन हसन रिवायत में क्या होता है? वहाँ होता है खफीफ जब्त, यानी कि स्लाइट वीकनेस इन मेमोरी और प्रेसिशन। यानी कि किसी नैरेटर को होगी थोड़ी सी क्या, स्लाइट मेमोरी में उसको मसला होगा, उसको वीक मेमोरी होगी थोड़ी सी। अगर होगी ना पूरी वीक मेमोरी, वो होती है ज़ईफ रिवायत, वो सही रिवायत नहीं होती है। उसको हल्का सा क्या होगा, मेमोरी में मसला। आप देखिए, आप किसी को मेमोरी में मसला है, वो क्या बोलता है, वो कभी सही बोलेगा, कभी थोड़ी गलती भी कर सकता है ना, कभी गलती भी कर सकता है, ऐसा समझ रहे हैं ये चीज़। लेकिन हसन रिवायत जो मकबूल रिवायत होती है, वो मकबूल रिवायत होती है, क्योंकि वो इंसान बड़ा अखलाक में अच्छा होता है, वो गुनाहों से पाक होता है, वो बिदअती वो नहीं होता है। लेकिन जो हसन रिवायत होती है वो काबिल कबूल होती है। उसके बाद इससे बहुत मज़ा आता है पढ़े ना उस हदीस में। उस हदीस में किताबें बहुत सारी लिखी गई है, शरह लुगत अल मुहद्दिस, या ऐसे ही तयसर दिरासत अल असानीद, या ऐसे ही अ, महमूद तहान की जो किताब है उसका नाम क्या है, वो हम पढ़ते हैं सल्फिया में भी, वो वाली किताब। आप सल्फिया जाते हैं पढ़ने के लिए, आप सल्फिया जो है लाल बाजार में है वो। वहाँ हमने क्या स्टार्ट संडे क्लास, वहाँ लड़कियों के लिए अलग लड़कियों के लिए अलग है, लेकिन वहाँ पढ़ते हैं दोनों, लड़कियाँ भी और लड़के भी। वहाँ पढ़ाते संडे क्लासेस होती है, वहाँ पे 4 क्लास देते हैं दिन में, संडे के दिन। टाइमिंग वहाँ होती है शायद 9:30 से लेके 11:30 तक, सल्फिया में मस्जिद में पढ़ाते हैं वो। वहाँ पढ़ाते हैं मदनी आलिम सारी जो मदीना से फारिग है। मैंने वहीं पढ़ा है ना सब कुछ, मैंने कहाँ पढ़ा है वरना। वो पढ़ा है मैंने डॉक्टर मसूद अहमद मीर के पास ऑनलाइन, पढ़ा है मैंने वहाँ पे ही। उसके बाद मसला क्या हो गया कि, हो गया ये चीज़। हाँ, एक और बात होती है कि यहाँ पे भी शाद रिवायत नहीं होती है। कहाँ पे शाद, यहाँ पे नहीं होता है मसला। कहाँ पे हसन रिवायत में भी शाद का मसला नहीं होता है। शाद क्या हो गया? कॉन्ट्रडिक्शन होना। यानी कि जब कोई ऑथेंटिक, मोर ऑथेंटिक रावी कराए कॉन्ट्रडिक्ट लेस ऑथेंटिक रावी को, वो भी ऑथेंटिक है लेकिन लेस ऑथेंटिक कंपेयर टू दिस रावी, तो उस टाइम पे लेस ऑथेंटिक की रिवायत को नहीं मानना है, उसको बोलेंगे सही रिवायत, उसको बोलेंगे शाद। यानी कि हसन रिवायत शाज नहीं होती है इन शॉर्ट। देर इज एब्सेंस ऑफ कंट्रडिक्शन इन हसन रिवायत। एक और चीज़, عدم إلا, there is no إلا, no hidden defect in हसन रिवायत, just like in सही रिवायत। ये भी मसला हो गया एक और। तो ये ख़त्म हो गया। उसके बाद अब हसन के दो टाइप होते हैं। क्या होते हैं? दो टाइप, हसन रिवायत के दो टाइप होते हैं। या तो होता है हसन, थोड़ा मोटा करेंगे इसको पेन को। हसन जो होती है ना रिवायत, या तो होती है हसन लिदाती, क्या होती है? हसन लिदाती ही। या तो होती है हसन लिगैरी ही। आपने सुना होगा, जैसे ये होता है ना सही लिदाती सही लिगैरी, वैसे यहाँ भी होता है हसन लिदाती ही हसन लिगैरी। देखिए मतलब क्या होता है? हसन लिदाती मतलब हो गया ऐसी हसन रिवायत जो हसन होगी, लिदाती बाई इटसेल्फ हसन होगी। यानी कि जो तमाम वो कंडीशंस जो है वो करती होगी पूरे, वो कंडीशंस जो ना पढ़ी हमने इससे पहले कंडीशंस, जैसे सपोर्ट की हाजत नहीं होगी, सपोर्ट की हाजत, वो उसको उसको नीड नहीं होगी कि मुझे बाकी होने चाहिए नरेशंस तो उसमें सपोर्ट मुझे मिल जाएगा, नहीं। मैं खुद मुख्तार हूँ, मुझे मसला नहीं है, मैं हसन लिदाती हूँ, हसन ऑन माई ओन सेल्फ। दूसरा हसन लिगैरी, यानी कि ऐसी हदीस जिसमें ओरिजिनली कुछ वीक या डिफिशिएंसीज होंगे, लेकिन वो बन जाती है फिर क्या, हसन रिवायत। वो खुद ब खुद हसन नहीं होती है, वो बन जाती है हसन, उसको बोलते हैं हसन लिगैरी। उसे करते हैं सपोर्ट मल्टीपल चेन्स और नरेशंस। आपको पता है उसका मतलब क्या होता है? जब ज़ईफ रिवायत जमा हो जाती है, ज़ईफ रिवायत ज़ईफ रिवायत ज़ईफ रिवायत ज़ईफ रिवायत जमा हो रही है, लेकिन ज़ुअफ़ कम है। जब ज़ईफ रिवायतों में ज़ुअफ़ कम होता है, उतना ज़ुअफ़ नहीं होता है, कमज़ोरी उतनी नहीं होती है, वो जमा हो जाते हैं ज़ईफ रिवायतें, वो बनाते हैं हसन लिगैरी। वो क्या बनाते हैं? हसन लिगैरी। इसलिए ज़ईफ रिवायत ऐसी नहीं होती, हम बोलेंगे ज़ईफ रिवायत तो ख़त्म, रिवायत तो कुछ नहीं है, फेंको सड़क पे रिवायत, नाउज़ुबिल्लाह, ऐसा नहीं बोलना चाहिए ज़ईफ रिवायत को। इसमें अपनी लेवल्स होती है, ज़ईफ किसको कितना ख़तरनाक ज़ईफ है, ये मतरूक है, ये मुनकर है, ये मुअद्दल है, ये मुनक़ति है, ये मुरसल है, इसकी अपनी अपनी हायरार्की है। कोई बोलते हैं ऐसी फ़ज़ाइल अमाल, फ़ज़ाइल अमाल जो किताब पढ़ाते हैं ना, फ़ज़ाइल अमाल जो तबलीगी जमात पढ़ते हैं,
اس میں لکھے نا بہت ساری ضعیف روایتیں. ورنہ ایسے بولتے ہیں کہ فضائل میں ضعیف روایتیں چلتی ہے، وہ بولتے ہیں ایسی اپنی ریزن دیتے ہو. فضائل میں ضعیف روایتیں چلتی ہے، کچھ علماء کی رائے ہے، لیکن تب وہ بولتے ہیں ایک تو ضعف بہت کم ہونا چاہیے ان روایت کے اندر، کیونکہ ترغیب کا یہ نا اصلی ترغیب کے لیے ایسا کرتے ہیں. ضعف بہت کم ہونا چاہیے ان روایت کے اندر، اور وہ نہیں ٹکرانا چاہیے پھر صحیح روایتوں کے ساتھ، یہ مسئلہ ہونا چاہیے اس میں. اور یہ مسئلہ ہونا چاہیے ان میں کہ ہمیں کیا حاجت ہے کہ ہم جائیں گے ضعیف کی اور جب صحیح روایتیں ہوں گی فضائل کے بارے میں. پھر اپنی روایتیں اس میں لکھی نا کچھ بہت ضعیف روایتیں، مطلب ایک نماز پڑھنے کی پتہ نہیں کتنی لاکھ ثواب ہے، 2 لاکھ کروڑ ثواب ہے، ایسی چیز. تو بھیا اس میں بہت ساری چیزیں صحیح نہیں لکھی ہیں فضائل اعمال میں. وہ خود بولتے ہیں، وہ حنفی علماء خود بولتے ہیں نا. طارق مسعود صاحب بھی خود بولتے ہیں کہ وہ کتاب نہیں ہونی چاہیے، ریاض الصالحین تھا بیٹر آپشن. لیکن ابھی رائج ہو گیا تو، لیکن ویسے وہ بھی بہت اچھا کام کرتے تبلیغ جماعت ہے نا، کتنا اچھا کام کرتے اللہ کی قسم وہ. لیکن اب انہیں اچھا کیا تبلیغ جماعت نے، اب وہ پڑھاتے منتخب احادیث ہے نا، منتخب احادیث پڑھاتے ہو، اس میں صحیح روایت ہے. لیکن فضائل اعمال میں بہت زیادہ گمراہی بھی لکھی ہے بہت جگہوں پہ جو نا علماء کرتے ہیں پوائنٹ آؤٹ. لیکن ویسے اس سے کوئی مسئلہ کیا ہوگا، اسے احتیاطی کرنا فضائل اعمال پڑھنے سے، سیدھی سی بات ہے. اس میں نا خطرناک ویڈیو توصیف الرحمان کا نا، اس پہ ویڈیو اب وہ دیکھ سکتے ہیں، توصیف الرحمان کا ویڈیو نا، خدا رحم. توصیف الرحمان فضائل اعمال کا پوسٹ مارٹم. اب اور دیکھنا وہ کیا کیا بولتا ہے اس میں، اس کو بہت جذبات آ جاتے ہیں توصیف الرحمان کو، یہ نا خطرناک جذباتی. وہ کہتا ہے لائن بائی نا لائن میں اس میں کیا کیا لکھا ہے، لیکن سچ میں اس میں لکھا ہے بہت عجیب چیزیں اس میں لکھی ہے فضائل اعمال میں، تو سچ میں بولنا پڑے گا. اس کے بعد یہ ہو گیا حسن کے بارے میں نا، حسن روایت ہمیں ختم ہو گیا. اب دیکھیں گے ہم واپس سے نوٹس پہ ہی، ہم تھے یہاں پہ تھے نا. اب ہے ضعیف روایت. ضعیف روایت ویک حدیث جو کہ قبول نہیں کیا جاتا ہے. ضعیف روایت بندہ کی جاتی ہے قبول، اسے حجت نہیں قائم کر سکتے. کوئی بولے گا کہ میں عمل کر رہا ہوں، میرے پاس ضعیف روایت ہے دیکھو، ہم بولیں گے بھائی صحیح روایت وہاں سے تم ضعیف کیوں پکڑ رہے ہو. یہ ہوتا ہے نا فقہ میں مسئلہ، عام طور پہ نا وہ دکھاتے ہیں ضعیف روایتیں. ایسا مت ہوتا ہے کوئی بولے گا کہ کوئی حنفی ہے کوئی حنبلی ہے اس کے پاس روایت ہی نہیں ہے، وہ ایسی پتہ نہیں کیا عمل کر رہا ہوتا ہے. نہیں، ان کے پاس ہوتی ہے روایت لیکن وہ ضعیف روایتیں ہوتی ہے اکثر اوقات. پھر مسئلہ یہیں پہ پہنچتا ہے اصلی نا، اصلی مسئلہ یہی ہو جاتا ہے. پھر روایتیں ہوتی ہیں ان کے پاس لیکن وہ صحیح نہیں ہوتی ہے. علم حدیث میں وہ کمزور ہوتے ہیں عام طور پہ. دیکھیے ضعیف ویک حدیث کیا ہوتا ہے؟ حدیث دیٹ ہیو ویکنیس ان دا چین آف نیریشن، دا انٹیگریٹی آف نیریٹرز اور دا کنٹینٹ. جہاں پہ چین آف نریشن میں کیا ہوگا؟ ویکنیس. ہم دیکھیں نا کیسے وہ کیا ٹائپس ہے اس کے، وہ کیسے ہو جائے گا، ہم دیکھیں گے سمجھ نہیں آئے گا. وہ انٹیگریٹی آف نیریٹرز، مجھے شک ہے یہ ٹرسٹ ودی ہے بھی کہ نہیں. یہ اس کو اتہام بالکذب ہے، تہمت دی گئی کہ یہ جھوٹ بولتا ہے. یہ تو کہ جھوٹا ہی ہے، وہ تو موضوع روایت ہوگی. کوئی جھوٹا بول رہا ہے کوئی حدیث، وہ کیا بول گیا؟ موضوع فیبریکیٹڈ، وہ مانی ہی نہیں ہے، وہ تو جھوٹ ہے. دوسرا ہو گیا کسی کو تہمت دی جاتی ہے، اتہام بالکذب، کہ اس کو تہمت دی جاتی ہے کہ تم جھوٹ بولتے ہو. بولتا ہے میں جھوٹ نہیں بولتا، مجھے تہمت دی جا رہی ہے. تو یہ پھر وہ ضعیف روایت ہوتی ہے، اس میں الگ ہم پڑھیں گے نیچے. اور دا کنٹینٹ، یا جو اس نے کوئی بیچارہ نیک انسان ہے، صالح انسان ہے، اسے کنٹینٹ جو دیا نا وہ صحیح نہیں دیا ہے، اسے وہ ضعیف کنٹینٹ دیا ہے، تو وہی مسئلہ ہے. اور موضوع کیا ہوتا ہے؟ موضوع فیبریکیٹڈ حدیث، بالکل جھوٹ باندھا ہوا فیبریکیٹڈ حدیث. میں بتاؤں کچھ فیبریکیٹڈ حدیث تاکہ آپ رکھیں گے یاد، کیونکہ وہ بہت عام ہو گئی ہے. اگر آپ لائیں گے نا کتاب، اگر آپ کو لانی ہوگی کتاب پڑھنے کے لیے اسلام بیسکس سب کچھ، تو آپ لاستے کیلانی سیٹ. کیلانی سیٹ آتے ہیں، لگ بھگ 33 کتابیں آتی ہیں. کیلانی سیٹ اس کو بولتے ہیں، اس میں آتی 33 کتابیں. وہ ملتا ہے لال چوک میں، لگ بھگ 3000 تک تو آ سکتا ہے وہ، بس اتنی ساری کتابیں. بس سارے مسئلے، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، صحابہ کے فضائل، جنت جہنم، مرنے کے بعد زندہ ہونا، سب کچھ نا، ہر کوئی چیز، مطلب ہر کوئی چیز. اور احادیث صحیح سب کچھ ریفرنسات میں ہوتی ہے. کوئی مسئلہ ہے ریفرنس نیچے ہوگی قرآن حدیث سے. تو جو کلانی سیٹ ہے نا، اس نے اچھا کیا ہے، اس نے لکھی ہے ہر کسی کتاب میں اینڈ پہ دی ہے موضوع روایتیں، جھوٹی روایتیں. حدیث کے بارے میں کیا کی ہے، نہیں نماز کے بارے میں کیا کی ہے، زکوٰۃ کے بارے، توحید کے بارے میں ہر کوئی نئی چیز. اب مجھے کچھ ذہن میں آ رہی ہے جو مشہور ہو گئی ہے دنیا میں. ایک تو پتہ ہی ہے آپ کو وہ روایت جو ہے، تمہیں اگر علم سیکھنے کے لیے چائنا بھی جانا پڑتا تم جاؤ چائنا، وہ تو موضوع روایت ہے. دوسرا ہے وہ روایت لولا لما خلقت الآفاق، اگر آپ نہیں ہوتے یا رسول اللہ ہم زمین و آسمان نہیں بناتے. لولا لما خلقت الآفاق، یہ موضوع روایت ہے. یہ سلسلہ احادیث ضعیفہ کے اندر لائی ہے کس نے؟
شیخ البانی نے. میں وہ دکھاؤں گا وہ کتاب، میں دیکھوں گا، ایک منٹ سائڈ میں یہاں بھی. میں لائک اس میں سے ایک کتاب نا، یہ دعا کے مسائل اس کی کتاب کا نام ہے، دعا کے مسائل. اب دیکھیے موضوع روایت اس میں کیا اس نے جمع کی ہوگی. دیا تو یہاں سے لکھا ہی نہیں ہے، باقی کتاب میں سے لکھا ہے ہر کتاب میں. ایک منٹ. ہاں مل گیا، دیکھیے یہ ہے زکوٰۃ کے مسائل. دیکھیے صحیح روایت کیا کہ ایک آئی نا وہ آپ نے سنا ہوگا وہ والا حدیث. حدیث میں آ گیا کہ نا جو موضوع میں بول رہا ہوں، جو نا موضوع ہے ضعیف اور موضوع. ام، سوالی کو کچھ دو، خواہ وہ گھوڑے پر سوار ہو کر ہی کیوں نہ آئے. کوئی آ رہا ہے گھوڑی پہ سوار ہو کر، بول رہا ہے آپ کو مجھے دو کچھ، اللہ کا نام لے کے بول رہا ہے، اسے دو. اعطوا السائل وان جاء على فرس. یہ موضوع روایت ہے، یہ موضوع، یہ حدیث موضوع ہے، گڑی ہوئی. ایسے ہی جو آپ نے سنا ہوگا، اچھا یہاں باقی سارے ضعیف ہے موضوع، اس میں خالی یہی تھی. ہاں، جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنی عزت و عظمت و جلال کی قسم کھائی ہے کہ بخیل جنت میں داخل نہیں ہو جائے گا. بخیل نہ کنجوس. لا يدخل الجنت بخیل. یہ موضوع روایت ہے. یہ کیا فیبریکیٹڈ، آپ نے سنا ہوگا نا عام طور پہ ایسے بول رہے ہوتے ہیں شیعہ بھی، آپ زیادہ یہ روایت استعمال کر رہے ہوتے ہیں. موضوع روایت ہے، ان سے بچنا چاہیے. علماء سوچ ہیں جو یہ زہر روایتیں بول رہے ہوتے، پتہ ہی نہیں ہوتی پڑھا کہاں سے، کیا پڑھی کتاب کہاں سے، کیا ہے اس کی نریشن، کیا ہے، اپنا ہی بول رہے ہوتے ہیں. سننا کہ ان کا آتھینٹک علماء کا سنیں جو آتھینٹک نریشنز بولتے ہوں گے، جو ضعیف وعیف کے پیچھے نہیں لگے ہوں گے. ایک ٹائم پریشانی ہوتی ہے انسان کو زندگی میں، ایک آتا ہے اسٹیج نا، انسان بولتا ہے اکثر سنیں گے، اس کا سنیں گے، وہ بولتا ہے اس کو غلط، یہ بولتا ہے اس کو غلط. مسئلہ ہوتا ہے کہ اس ٹائم انسان کچا ہوتا ہے، وہ بندہ خود پڑھ ہی رہا ہوتا ہے. جب ملک آ جاتا ہے نا، ملک آ انسان کو، جب انسان پڑھتا ہے اچھے سے، صحیح کتابیں پڑھتا ہے قرآن، جب انسان ٹیکسٹ پڑھتا ہے نا، ٹیکسٹ قرآن کا ٹیکسٹ پڑھتا ہے، سارا حدیث کا ٹیکسٹ پڑھ رہا ہوتا ہے، کسی عالم کے پیچھے نہیں لگا ہوتا ہے تو مجھے بولو کہ میں وہی مار رہا ہوں سیدھے، خود دیکھ رہا ہوتا ہے. پھر اس کو آتا ہے کانفیڈینس اپنے آپ میں، ہاں سچ میں جو میں پڑھ رہا ہوں میں دیکھ رہا ہوں اپنے سامنے. ایسا نہیں ہے میں کسی اور پہ ڈپینڈ ہوں اس سمجھنے کے لیے. تو انشاءاللہ وہ کب آتا ہے عربی زبان پڑھنے کے بعد، ہے نا. کوئی پڑھتا ہے اردو میں کتابیں، پھر فتوی دے رہا ہوتا ہے، دیکھتا ہے گوگل سے آنسر وانسر کچھ، پھر فتوی دے رہا ہوتا ہے نا. تو مسئلہ ہوتا ہے کہ عربی اتنا امپورٹنٹ اسی لیے ہے، علوم العالم میں سے عربی ہے نا، کیونکہ جب عربی آئے گا تو آپ کتابیں خود پڑھ سکتے ہیں، آپ خود دیکھ پائیں گے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. یہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. حدیث that are fabricated or falsely attributed to Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم، ہے نا، falsely attributed to Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو بولتے ہیں موضوع. اور حدیث قدسی کیا ہوتا ہے؟ سیکرڈ حدیث، تقدیس سے بن گیا ہے شاید یہ، اسی بن کے تقدیس مطلب کیا نہیں، سیکرڈ، پاک جو ہوگا یا سیکرڈ. ٹائپ آف حدیث where prophet reports Allah's words in his own language. حدیث قدسی پتہ کیا ہوتا ہے؟ اس میں قال اللہ تعالیٰ آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا بن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء. ہے نا وہ روایت، یا وہ جو ہے إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب واحد منكم ما زاد في ملكي شيئا. وہ جو روایت ہے وہ ہم پڑھیں گے ساری، یہ ہم پڑھیں گے، ہے نا. وہ 40 حدیث کتاب، دنیا کی سب سے مشہور کتاب جو ہے، دنیا میں بہت مشکل کتاب ہے یہ، اربعین نبوی اس کو بولتے ہیں، اربعین. وہ ہم پڑھیں گے حدیث کتاب کے بعد حدیث نا. یہ بہت انپورٹنٹ ہے. اللہ اسلام پانی آپ اسلام کی ساری بیسس میں لکھیے 40 حدیث میں ہی. تو اس کو وہ حدیث قدسی ہے جہاں پہ کیا آتا ہے اللہ تعالیٰ فرمایا، جس حدیث میں آ گیا، حدیث قدسی میں آ گیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انفق یا بن آدم انفق علیک، اے آدم کے اولاد تم خرچ آؤ، میں تم پہ خرچ کروں گا. یہ ایسی ایک حدیث قدسی ایک اور ہے، انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس سے معاملہ پیش کرتا ہوں، اس سے میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس سے پیش آتا ہوں اسی کے مطابق. وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ میرا ذکر کرتا ہے. إِذَا ذَكَرَنِي فِي نَفْسِي ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي،
جب میرا بندہ میرا ذکر اپنے نفس میں کرتا ہے، میں اپنے نفس میں اپنے بندے کا ذکر کرتا ہوں. وَإِذَا ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْهُ. جب میرا بندہ میرا ذکر کرتا ہے کسی محفل کے اندر، تو میں کرتا ہوں اس کا ذکر اس محفل کے اندر جو اس سے بہتر ہوتی ہے. یعنی کہ رب کرتا ہے ذکر اس بندے کا کس محفل میں؟ فرشتوں کی محفل میں. تو یہ روایت بھی کیا ہے؟ حدیث قدسی. ایسے ہی باقی مجھے یاد نہیں آ رہا ہے ابھی. تو اس میں کتاب بھی لکھی ہے حدیث قدسی میں. حدیث قدسی نام ہے کتاب کا. اس نے جمع کیے سارے. ایپ بھی آتی ہے ایک پلے اسٹور پہ، حدیث قدسی ایپ. مجھے پتہ نہیں ہے وہ صحیح سائٹ روایت ہے کہ نہیں، لیکن ایپ آتی ہے. اور بتائیں ایپ کون سی اچھی ہے؟ فی الحال آپ یہ دیکھیے، یہ بہت انپورٹنٹ ہے. میں بتاؤں گا ایپوں کے بارے میں. آپ نے وہ ایپیں سنی نہیں ہوں گی کبھی، وہ اتنی اچھی ایپ ہے. آپ پھر چھان کر سکتے ہیں کچھ بھی کسی بھی حدیث کے بارے میں. دیکھیے پہلی ایپ ہے الباحث الحدیث. الباحث الحدیث میں آپ کو سینڈ کیا تھا پچھلی بار اس کے لنک بھی. آپ کرنا سرچ گوگل میں، کیا اس میں نا گوگل پلے اسٹور میں، کیا الباحث الحدیث، حدیث ریسرچر. آپ ڈالیں گے نا ٹیکسٹ حدیث کا، نکالے گا ساری کتابوں میں کس نے کس نے کتاب میں کیا لکھا ہے. صحیح روایت ہے، ضعیف ہے، کس نے کس محدث نے کیا بولا ہے اس کے بارے میں، صحیح ہے ضعیف ہے. الباحث الحدیث. اوکے. دوسرا ہے الباحث القرآن. الباحث القرآن، الباحث القرآنی شاید قرآن ریسرچر اس کا نام ہے. قرآن ریسرچر، یہ حدیث ریسرچر یا قرآن ریسرچر. یا آپ لکھیے قرآن ریسرچر یا آپ لکھیے الباحث القرآنی سیدھے ہی. اس میں دیکھیے ساری کی ساری تفسیر، جتنے بھی تفسیریں ہیں میں وہ دکھاؤں گا یہاں پہ. دیکھیے حدیث ریسرچر ایپلیکیشن. آپ خود دیکھیں گے. نہیں کہاں گئی؟ نہیں یہ والی حدیث نہیں ہے. چلتا ہے گوگل میں ہی نا اچھے سے، گوگل پلے اسٹور پہ آپ کریں گے. اس میں لکھی ہے ساری تفسیریں لگ بھگ نا ساری. ابن کثیر، قرطبی، بغوی، تبری، تفسیر المحرر، تفسیر ابن عاشور، تفسیر سعدی، تفسیر کچھ بھی نا جتنی تفسیر دنیا میں ہے. کشاف، زمخشری کی تفسیر، یا ایسے ہی ابن القیم کی تفسیر، ان کے جو اقوال جمع کیے. ایسے ہی تفسیر سعدی، تفسیر الميسر فی التفسیر، یا جیسے یہ ہے ایسر التفاسیر، یا باقی باقی جمع کی ہے. بس وہاں کرنا ہے سرچ، اوپر نا آیت اس میں سرچ بار بھی دیا ہے، وہاں ڈالیے آیت، نیچے کرنا ہے کلک تفسیر میں تو نکلے جائے گی تفسیر. اور مصحف دی گئی جتنے مصحف ہے. ایسی حدیث اس میں وہ دیا ہے اس نے سب کچھ نا، سب کچھ شارٹ میں، کچھ بچتا ہی نہیں ہے اس کے باہر. پھر یہ دو ایپلیکیشن بہت ضروری لانی چاہیے آپ کو. اچھا میں پڑھیں گے آپ حدیث ضعیف کیا ہوتی ہے، وہ کیوں ضعیف ہوتی ہے، کیسے ضعیف ہوتی ہے، یہ بہت انپورٹنٹ ہے. لیکن ٹائم بچے خالی 1.5 منٹ. اب ہم پڑھنا اگلے سنڈے کی چیز، لیکن ہم تھوڑا سا دیکھیں گے ابھی. ایسا فائدہ نہیں ہے، اب ٹائم تو کم ہی ہے، پھر بھی ہم دیکھیں گے. لیکن یہ بہت امپورٹنٹ ہے اللہ قسم یہ سمجھنا. حدیث ضعیف کیوں ہوتی ہے، صحیح کیوں ہوتی ہے. میں نے کہا رکھی کتاب وہ ہے. ہاں اس میں لکھا ہے، اس نے اچھے سے اس نے چارٹ بنایا ہے اس کا، میں چارٹ. اچھا پہلے پڑھیں گے یہ چیز، اس نے اچھا لکھا ہے. دیکھیے مرفوع روایت کیا ہوتی ہے. ٹائم تو ہو گیا ویسے بھی ختم. مرفوع روایت کس کو بولتے ہیں؟ مرفوع ہو گیا جس حدیث میں صحابی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر حدیث بیان کرتا ہے. سیدھے بولتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. جو نہ ہوتی ہے روایت عام طور پہ وہی ہوتی ہے مرفوعی. انما الاعمال بالنیات. عمر رضی اللہ عنہ روایت کہتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کو بولتے ہیں مرفوع روایت. جب ڈائریکٹلی صحابی کہتا ہے روایت کس سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کو بولتے ہیں مرفوع روایت. دوسرا ہوتا ہے موقوف روایت. کیا ہوتا ہے؟ موقوف روایت. موقوف کا مطلب ہوتا ہے جس میں حدیث صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر بیان کیا گیا، اپنا اظہار خیال کرتا ہوگا صحابی، یعنی کہ صحابی کا اپنا قول جو بولتا ہے